Hello students, I am Dr. A.B. Patil. In this lecture, we are going to start the new topic from the 11th science, that is animal tissue. Already we know that cell is the structural and functional unit of the living organism. And when there is a formation of the group of cells which having the same origin and performing same function, then it is known as a tissue. म्हणजे टिश्यू म्हणजे काय असणार आहे तर टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स which having same embryonic origin, structure and performing same function, then it is known as a tissue. त्याला आपण टिश्यू म्हणतो. Then the branch of biology which deals with the study of tissue is known as histology. म्हणजे जी बायोलॉजी मधली एक ब्रांच आहे हिस्टोलॉजी, की ज्या हिस्टोलॉजी ब्रांच मध्ये टिश्यूचा अभ्यास केला जाणार आहे. It deals with the study of structure and arrangement of different tissues, and this is nothing but the histology. Marie Francois Xavier was known as a father of histology. हिस्टॉलॉजीचा स्टडी सगळ्यात सुरुवातीला कुणी केला तर मॅरी फ्रँकोइस झेवियर नावाच्या सायंटिस्टने केला. सो दिस सायंटिस्ट वॉज नोन ॲज अ फादर ऑफ हिस्टॉलॉजी. सो दिस टिश्यूज, आता जर आपण बघितलं मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जे आहे त्यांची बॉडी जी असणार आहे ती नंबर ऑफ सेल्स पासून फॉर्म झालेली असते आणि त्यांच्या बॉडीमध्ये दोन टाईपच्या सेल्स असतात. दीज आर नथिंग बट द सोमॅटिक सेल्स अँड द जर्म सेल्स. Somatic cells which form the whole body organs, means these are present all organs of the body, and these somatic cells which are present everywhere in the body, but germ cells which are present only in the sex organs or the reproductive organ. Reproductive organ मध्ये सेक्स ऑर्गन मध्ये फक्त जर्म सेल्स प्रेझेंट असते. बट दिस बॉडी सेल्स, आता ह्या ज्या काही सोमॅटिक सेल्स किंवा बॉडी सेल्स असणार आहेत, दीज बॉडी सेल्स व्हेन दे form the group or they having the same origin and performing same function, they form the tissue. And when these tissues are combined, then there is a formation of organ. And when the organs are combined together, they form the organ system. म्हणजे जर आपण बघितलं कोणताही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जो आहे तो सेल पासून फॉर्म झालाय. म्हणजे सेल इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. पण जेव्हा आपण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम बघतो आणि मोस्टली आपण हायर ऑर्गॅनिझम मध्ये बघतो, कारण काही लोअर ऑर्गॅनिझम मध्ये, लोअर ॲनिमल्स मध्ये जर आपण बघितलं तर तिथं फक्त ऍग्रिगेशन ऑफ सेल झालेलं आहे. त्याच्यापेक्षा हायर ग्रुप जो आहे तिथं काही टिश्यू फॉर्म झाल्या. त्यानंतर काही ॲनिमल्स मध्ये आपण बघतो टिश्यू पासून ऑर्गन फॉर्म झाले आणि त्याच्यापेक्षाही हायर लेवलला जेव्हा आपण बघतो तेव्हा तिथं आपल्याला काय दिसेल तर फ्रॉम दिस टिश्यू, when these tissues are combined together, then there is a formation of organ. Organs combine together to form the organ system. And in this way, the organism, multicellular organism, which is formed from the different cells. Different cells पासून फॉर्म झाला and these different cells which form the different tissues. When we consider the animal tissue, in animals 4 different type of the tissues are present, and these are nothing but the epithelial tissue, muscular tissue, then connective tissue and nervous tissue. अशा 4 टाइपच्या टिश्यू ह्या एनिमल्स मध्ये प्रेझेंट असतील. Out of these 4 tissue, here we discuss about the epithelial tissue. जे आपण सगळ्यात सुरुवातीला जे स्टडी करणार आहोत ती म्हणजे epithelial tissue. Epithelial tissue present on the outer and inner surface of the body. They are present on the outer and inner surface of the organs. जे काही बॉडी मधले ऑर्गन्स आहेत त्या बॉडीच्या ऑर्गनचा आउटर सरफेस आणि इनर सरफेसला हे इपिथेलियल टिश्यू प्रेझेंट असते. They form the outer covering of the body and they also present in the inner surface and outer surface of the different organs of the body. Then the cells of this epithelial tissue, they are compactly arranged without intercellular space, or if the intercellular space is present which is very less. आपण जर बघितलं या ज्या काही
इपिथेलियल टिश्यू मधल्या सेल्स असणार आहेत त्या कॉम्पॅक्टली अरेंज आहेत की ज्यांच्यामध्ये इंटरसेल्युलर स्पेस नाही, म्हणजे या सेलच्या मध्ये कुठेही स्पेस आपल्याला दिसणार नाही, आणि जरी तो असला तरी अगदी थोडा स्पेस तिथे आपल्याला पाहायला मिळेल. मीन्स दे आर कॉम्पॅक्टली अरेंज. Then each cell which having the prominent nucleus. In these epithelial cells there is a presence of prominent nucleus which is oval or circular in shape and which is centrally placed or at the base. Then these epithelial cells which are avascular one, म्हणजे ही epithelial tissue ही कशी आहे, avascular आहे, without vessels. There is a no supply of the blood, म्हणजे त्याच्या own blood vessels नाहीये तिथं. Whenever the nutrients which are diffused from the blood vessels and these nutrients which are available to this epithelial tissue, means from this nutrient the nourishment is provided to the epithelial tissue. Then the cells of epithelial tissue they are rest on the basement membrane. म्हणजे आपण जर बघितलं ह्या ज्या काही epithelial cells असतील त्या epithelial cells या बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती प्रेझेंट असणार आहे. And this basement membrane is a non-cellular layer. ही non-cellular layer आपल्याला पाहायला मिळते and this is nothing but the basement membrane. ही non-cellular membrane आहे की ज्या non-cellular membrane वरती ही epithelial tissue present असतील. Cells of epithelial tissue they are rest on the basement membrane. Epithelial cells shows the various shapes. Some epithelial cells which are polygonal in shape, some are the cuboidal in shape or they are columnar in shape. म्हणजे मेनली जर आपण बघितलं तर epithelial cells या polygonal, cuboidal किंवा columnar shape मध्ये असतील. Then there are two main types of the epithelial tissue. Epithelial tissue चे दोन types आहेत. Simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. The simple epithelial tissue which is formed from the single layer of cells. म्हणजे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू ह्या सिंगल लेअर ऑफ सेल्स पासून फॉर्म झाले असणार. पण कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू मध्ये जर आपण बघितलं कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू विच आर फॉर्म फ्रॉम द टू मेनी लेयर्स ऑफ द सेल्स. म्हणजेच सिंपल इपिथेलियल टिश्यू मध्ये एकच सेलचा लेअर प्रेझेंट असेल, पण कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू मध्ये एक पेक्षा जास्त म्हणजे दोन किंवा अधिक काय असणार आहे, दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त लेयर्स काय असतील सेलचे फॉर्म झाले असतील आणि त्याच्यापासून इपिथेलियल टिश्यू फॉर्म होते, तेव्हा त्याला आपण कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू म्हणणार. देन आपण ह्याच्यामध्ये जर बघितलं या इपिथेलियल टिश्यूचं मेन फंक्शन काय आहे, तर इपिथेलियल टिश्यू विच प्ले इम्पॉर्टंट फंक्शन इन द प्रोटेक्शन, secretion, then the absorption, also filtration. These are the different functions of the epithelial tissue. Epithelial tissue चे functions. Then here we discuss about the some types of the simple epithelial tissue. काही simple epithelial tissue चे आपण types बघणार आहोत. First that is the squamous epithelial tissue. आता squamous epithelial tissue जे असेल, this squamous epithelial tissue which is also known as a pavement epithelium. त्याला pavement epithelium पण म्हटलं जातं. Because the cells of this squamous epithelium they are arranged tightly and their structure is look like the tiles of the floor and then it is known as a pavement epithelium. म्हणून त्याला pavement epithelium आपण म्हणतो. म्हणजे अगदी फरशीसारखं जसे एकमेकाला फरशा जोडलेल्या असतात त्या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. देन द सेल्स ऑफ दिस इपिथेलियल टिश्यू या पेव्हमेंट इपिथेलियम मधल्या सेल्स जर आपण बघितल्या, दीज सेल्स विच आर पॉलिगोनल इन शेप अँड दे हॅव्हिंग द सिरेट मार्जिन. त्याची मार्जिन जर आपण बघितली ती कशी आहे, सिरेट मार्जिन आहे. अँड this each cell which having prominent circular nucleus is present. प्रत्येक सेल मध्ये प्रॉमिनंट सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेझेंट असेल. अँड
these cells which are rest on a basement membrane, या सेल्स कशावरती प्रेझेंट आहेत तर बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती प्रेझेंट असणार आहेत. Then this squamous epithelium which is found in the blood vessels, alveoli, then the coelom, इथं आपल्याला ह्या काय पाहायला मिळतील तर स्क्वॅमस इपिथेलियल सेल्स पाहायला मिळतील. म्हणजे स्क्वॅमस इपिथेलियम जे असणार आहे ते अल्व्हिओलाई, म्हणजे जर आपण बघितलं रेस्पिरेटरी सिस्टीम जे आहे त्या रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये लंग्स मध्ये ज्या एअर सॅक्स प्रेझेंट असतात त्यांना आपण अल्व्हिओलाई म्हणतो. आणि एका सिंगल अल्व्हिओलायचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तर या पद्धतीनं स्ट्रक्चर असेल की जिथं असे हा स्क्वॅमस इपिथेलियमची सिंगल लेअर प्रेझेंट असणार आहे, म्हणजे सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम present असतील. These cells which are rest on the basement membrane and here they play very important role, that is exchange of gases करणार आहे. Means they are present in the alveoli, alveoli मध्ये त्या present असतील. Then also they are found in the blood vessels, blood vessels मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजे कॅपिलरी जर आपण बघितला तर कॅपिलरीची जी वॉल असणार आहे विच इज फॉर्म फ्रॉम द स्क्वॅमस इपिथेलियम, स्क्वॅमस इपिथेलियम पासून ती फॉर्म झाली असेल, विच ऑल्सो प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस मध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. देन ऑल्सो इट इज प्रेझेंट इन द सीलोम, सीलोम मध्ये पण त्या प्रेझेंट असते. देन what is the main function of this squamous epithelium? आता या squamous epithelium चं main function काय आहे? Functions of this squamous epithelium are the protection, secretion, absorption, then the filtration and also forming a diffusion boundary. म्हणजे जर आपण बघितलं whenever these capillary network is formed around the each alveolus, प्रत्येक अल्व्हिओलसच्या भोवती पूर्णपणे असं कॅपिलरीचं नेटवर्क असतं आणि त्या कॅपिलरीचं जे काही वॉल असणार आहे ती स्क्वॅमस इपिथेलियम पासून फॉर्म झाली असेल. ते स्क्वॅमस इपिथेलियम हे बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती रेस्ट झालेलं आहे आणि या अल्व्हिओलसची वॉल जी असणार आहे विच इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द स्क्वॅमस इपिथेलियम विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. आणि इथं या बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ अल्व्हिओलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कॅपिलरी, देन स्क्वॅमस इपिथेलियम ऑफ अल्व्हिओलस अँड स्क्वॅमस इपिथेलियम ऑफ द कॅपिलरी यांच्यामध्ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर्म होते आणि तिथं डिफ्युजनचं फंक्शन करणार आहे. म्हणजेच कार्बन डायऑक्साइडचं डिफ्युजन हे कॅपिलरी मधून एअर सॅक मध्ये होईल आणि एअर सॅक मधला ऑक्सिजन हा कॅपिलरी मध्ये डिफ्यूज होणार आहे. म्हणजे इथं त्याचं फंक्शन काय असणार आहे? दिस स्क्वॅमस इपिथेलियम विच फॉर्म द डिफ्युजन बाउंड्री फॉर्म करेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वॅमस इपिथेलियम. नेक्स्ट टाइप आहे क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. तर क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू मध्ये जर आपण बघितलं ऑल सेल्स ऑफ दिस क्युबॉइडल इपिथेलियम विच आर लाईक ए क्यूब, प्रत्येक सेल जे असणार आहे ऑल सेल्स ऑफ दीज क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू दे आर क्यूब लाईक. प्रत्येक सेल याच्यामधली कशी आहे क्यूब सारखी असणार आहे. दे आर कॉम्पॅक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस, देन दे आर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती त्या रेस्ट झाले आणि या बेसमेंट मेम्ब्रेनच्या खाली मग इथं कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या वरती बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि बेसमेंट मेम्ब्रेनच्या वरती आपल्याला हे क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू पाहायला मिळतं. सिंगल लेअर, कारण ही सिंपल क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. देन the each cell which having the oval or circular shape nucleus and this nucleus which is centrally placed. हे न्यूक्लियस कुठे आहे? बरोबर सेलच्या सेंटर मध्ये प्रेझेंट असणार आहे आणि ह्या सगळ्या सेल्स ह्या कॉम्पॅक्टली अरेंज आहेत. प्रत्येक सेल ही क्यूब सारखी दिसते म्हणून आपण याला क्युबॉइडल इपिथेलियम म्हणतो. क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड इन lining of pancreatic duct, salivary duct, proximal and distal convoluted tubules of nephron. म्हणजे आपल्याला हे क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू कुठे पाहायला मिळणार आहे तर क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू विच आर फाउंड इन द
इन लाइनिंग ऑफ पॅनक्रियाटिक डक्ट. म्हणजे पॅनक्रियाटिक डक्ट जे असणार आहे त्या पॅनक्रियाटिक डक्टची जी इनर लाइनिंग असेल, दिस इनर लाइनिंग विच इज फॉर्म फ्रॉम द क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. त्याचबरोबर सलायवरी डक्ट जे असणार, त्या सलायवरी डक्टचं जे काही लाइनिंग असणार आहे विच इज फॉर्म फ्रॉम द दिस क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. देन प्रॉक्सिमल अँड डिस्टल कॉन्व्हॉल्युटेड ट्युब्यूल, इथं पण आपल्याला काय पाहायला मिळेल, या क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू प्रेझेंट असणार. अँड दे परफॉर्म द मेन फंक्शन दॅट इज सिक्रिशन अँड ऍब्सॉर्प्शन. त्याचं मेन फंक्शन काय आहे, सिक्रिशन अँड ऍब्सॉर्प्शन. जसं आपण पीसीटी अँड डीसीटी मध्ये बघतो, म्हणजे प्रॉक्सिमल कॉन्व्हॉल्युटेड ट्युब्यूल आणि डिस्टल कॉन्व्हॉल्युटेड ट्युब्यूल मध्ये आपण बघणार आहोत. In this proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule, they are lined by cuboidal epithelium and they perform the main function, that is absorption of essential nutrients, as well as they also perform the function of secretion. Then the next आहे त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो columnar epithelial tissue. तर columnar epithelial tissue मध्ये जर आपण बघितलं, this is also simple epithelial tissue in which the all cells which are elongated column like, means they are look like the pillars सारखं आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळणार आहे. and all these cells are elongated pillar like, and these cells as they look like the column, so this epithelial tissue which is known as columnar epithelial tissue. आता या columnar epithelial tissue मध्ये जर आपण बघितलं, this tissue which having the free broad surface, प्रत्येक सेल जर आपण बघितली तर प्रत्येक सेलचा जो फ्री सरफेस असणार आहे तो फ्री सरफेस हा ब्रॉड आहे. and the surface which is rest on the basement membrane which is narrow one. जो सरफेस हा बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती रेस्ट झालेला आहे तो नॅरो आहे. and the surface of the cell which is free one which is broad, and on this broad surface of the columnar epithelial cells there is a presence of the microvilli. इथं नंबर ऑफ अशा काय असणार आहेत, मायक्रोव्हिलाय प्रेझेंट असतील. मीन्स ए फिंगर लाईक प्रोजेक्शन सारखं आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. अँड दीज आर नथिंग बट द मायक्रोव्हिलाय. देन each cell of this columnar epithelium, या प्रत्येक columnar epithelium मध्ये जर आपण बघितलं, there is a presence of prominent nucleus, and this nucleus which is present at the basal region, म्हणजे ते बरोबर सेंटरला नाहीये तर सेलच्या बेसल रिजनला आपल्याला हे न्यूक्लियस पाहायला मिळेल. देन these cells, आता या ज्या काही सेल्स असणार आहेत, these cells which are found, or this type of the epithelial tissue which is found in the inner lining of intestine, gallbladder, gastric glands, intestinal glands and stomach. मग हे कॉलमनर इपिथेलियम कुठं प्रेझेंट असणार आहे, तर इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन, गॉल ब्लॅडर आहे, स्टमक आहे, याचं जे इंटरनल लाइनिंग आहे ते एक कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू पासून फॉर्म झाले. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं, गॅस्ट्रिक ग्लँड्स आहेत, त्यानंतर इंटेस्टिनल ग्लँड्स असतील, त्यांचं पण इनर लाइनिंग जे असेल ते ह्या कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू पासून फॉर्म झाले. And this columnar epithelial tissue which perform the function of secretion and absorption, म्हणजे ग्लँड्स मध्ये ते प्रेझेंट आहे, तिथे त्या सिक्रिशनचं काम करतील. आणि जिथं त्या इंटेस्टाइनच्या तिथं प्रेझेंट असतील, स्टमकच्या तिथं प्रेझेंट असतील, इन दॅट रिजन, गॉल ब्लॅडरच्या तिथं त्या प्रेझेंट आहेत, इन दॅट रिजन दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रिशन अँड ऍब्सॉर्प्शन. सिक्रिशन आणि ऍब्सॉर्प्शन हे दोन्ही फंक्शन तिथं केले जाणार. देन नेक्स्ट टिश्यू आहे सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू. सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू मध्ये आपण जर बघितलं, द सेल्स ऑफ दिस इपिथेलियल टिश्यू आर कॉलमनर वन. द सेल्स ऑफ दिस इपिथेलियल टिश्यू दे आर कॉलमनार और द क्युबॉइडल इन शेप. म्हणजे एक तर त्या काय असतील, अशा पिलर सारख्या इलॉंगेटेड असतील, किंवा काही वेळेला ते आपल्याला क्युबॉइडल पण पाहायला मिळतात. And these cells which are compactly arranged and they are rest on the basement membrane. Each cell which is pillar like, in some cases it is also cuboidal one. Then their free surface which is broad one.
each cell of the ciliated epithelial tissue which is columnar or the cuboidal one. Cuboidal किंवा columnar shape असेल त्याचा. Each cell which having the prominent nucleus. Generally this nucleus which is at the basal region, बरोबर ते सेलच्या सेंटरला असणार नाही तर basal region ला प्रेझेंट असेल. Then each cell having the broad free surface and narrow surface which is based on the basement membrane. प्रत्येक सेलचा जो फ्री सरफेस आहे तो ब्रॉड आहे आणि जो सरफेस या बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती रेस्ट झालेला आहे तो नॅरो आहे. Then on these free surface of these ciliated epithelium which having the number of cilia, म्हणजे या ciliated epithelium मधल्या प्रत्येक सेलचा जो फ्री सरफेस आहे तिथं काय असतील स्मॉल हेअर लाईक प्रोजेक्शन डेव्हलप होतील. अँड दिस स्मॉल हेअर लाईक प्रोजेक्शन विच आर नथिंग बट द सिलिया, त्यांना आपण सिलिया म्हणणार आहोत. देन when we observed this ciliated epithelial tissue, then this ciliated epithelial tissue is found in the inner lining of the buccal cavity of frog. फ्रॉगच्या बकल कॅव्हिटी मध्ये जर आपण बघितलं, फ्रॉगची बकल कॅव्हिटी आपण बघितली तर त्याचं इनर लाइनिंग जे आहे ते सिलिएटेड इपिथेलियम पासून फॉर्म झाले. as well as they are present in the inner lining of the nasal cavity. nasal cavity मध्ये inner lining ला हे ciliated epithelium present असतील. then it is also present in trachea. trachea मध्ये present आहे आणि oviduct मध्ये present असतील. आता ट्रॅकिया आणि नेसल कॅव्हिटी मध्ये जर आपण बघितलं तर पूर्णपणे नेसल कॅव्हिटी ही इंटरनली लाइन्ड बाय सिलिएटेड इपिथेलियमनी इंटरनली लाइन झालेली. because whenever the air is inhaled, whenever there is a inhalation of air, at that time along with this air some dust particle, some pathogens which are enter with the air, these are enter in our respiratory tract, they are enter into the nasal cavity. ते nasal cavity मध्ये एंटर होणार आहे आणि मग हे जे काही एंटर झालेले डस्ट पार्टिकल आहेत ते लंग्स पर्यंत पोहोचता कामा नये त्याच्यासाठी तिथं सिलिएटेड इपिथेलियम असणार आहे की ज्या सिलिएटेड इपिथेलियम मधल्या सिलिया ज्या असणार आहेत त्या सिलियाची मुवमेंट जी असणार आहे ते एका पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये त्याची मुवमेंट होईल. अँड ड्यू टू विच दे एलिमिनेट द अनवॉन्टेड पार्टिकल्स, म्हणजे जे नको असलेले पार्टिकल्स आहेत ते इलिमिनेट करणार आहे. डस्ट पार्टिकल, पॅथोजन हे इलिमिनेट करणार आहेत, त्यांना आतमध्ये एंट्री अलाउ करणार नाहीये. देन दिस ciliated epithelium which perform the main function, that is to move the particles or the mucus in a specific direction over the epithelium. म्हणजे जर आपण बघितलं या सिलिएटेड इपिथेलियम मध्ये जे सिलिया प्रेझेंट आहेत, this cilia which play very important role to move the particle or mucus in a specific direction over the epithelium. इपिथेलियम वरती जे काही पार्टिकल्स आले म्युकस आहे ते एका स्पेसिफिक डायरेक्शननी काय होणार आहे त्या पार्टिकलची मुवमेंट होते. देन when you observed in the oviduct, आता ओव्हिडक्ट मध्ये आपण जर बघितलं, पॉलिपेन ट्यूब मध्ये जर आपण बघितलं तिथं जेव्हा ओव्ह्युलेशनची प्रोसेस होईल म्हणजेच ओव्हरी मधून ओहम बाहेर रिलीज होणार आहे तेव्हा ते ओहम कॅच केल्यानंतर हे फिमरी मधून कॅच केल्यानंतर या ओव्हिडक्ट मध्ये आतमध्ये येणार आहे. ओव्हिडक्ट मध्ये आत आल्यानंतर ते त्याची मुवमेंट व्हायला पाहिजे आणि ते बरोबर अँप्युलर रिजन पर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि त्याची जी काही मुवमेंट असणार आहे त्या मुवमेंटसाठी हे ciliated epithelium which play very important role for whenever the ovum enter into the oviduct, then by the movement of these cilia of the ciliar epithelium they push this ओहम अप टू द अँप्युलर रिजन. अँप्युलर रिजन पर्यंत त्याला आणण्याचं काम हे सिलिएटेड इपिथेलियम करेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द different types of the simple epithelial tissue. Remaining simple epithelial tissue and compound epithelial tissue will be discussed in the next lecture. Thank you very much.